Okay. Guys, I'm audible? Yes, sir. Okay. So, can you all share my screen? Sorry, can you able to see my screen? Yes, sir. Okay, fine. Electrical outreach. This is what this one. Oh. Hmm. So, variable and the data types. That's our topic, right? So, what is mean by variable? Variable is like a container to store information or data. So, if you want to store any information or data or value, we need to go for a variable. And what kind of data that I'm going to store with help of variable, that's going to defined by your data type. Data type defines a type of data to be stored in the variable, right? So if anyone is asking, what is variable? Your answer should be, variable is like a container to store information. But what kind of data that I'm going to store with help of a variable, who is going to define? The data type is going to define, right? So this is what we have learned. And we also, I said, like, what is the official documentation to understand this data type, right? So Microsoft, they have given a clear document through that you can get to know that what are the different types of data types are available, built-in data types. If we go here, we have discussed this bool, right? Bool means to store true or false. If you want to store any true or false, you need to go for bool data type. And then we have a data type called byte. See this byte int, here we have a byte int, right? And along with that, is there any long short? Yes, we have a short and long. There are 4 items are available. See, we have discussed this bool. And along with that, we have a byte, short, int, long. This 4 also we can call it as data type. But for what? To store a number. To store a numerical value. Say 1, 2, 3, 4, 5, 1,000, 10,000, lakhs, crores. Everything we can be able to store with the help of this item. Are you getting my point? Say for an example, let me go with an online editor. Online C# editor, right? So if we go with online C# editor, say this is where I'm writing. Suppose I'm writing byte, B is equal to, B is the variable, byte is the data type, equal is nothing but assignment operator. I'm saying 10, byte B equal 10. So if you want to print this one, I have a console dot write line like that we have. So simply I can put it B here. Now if you click on run, I can see the 10, right? Yes or no? Yes. So number we can store with help of a byte data type. But suppose if you want to store 100, if you run it, again we can see 100 in the output. Suppose if I put 130 here, I can put 130. If you run this code, we are seeing 130, right? Whatever the number if I give giving. So if I give 250, if I run this, I see 250, right? So byte is the data type. It is used to store a number, right? But if you put like this 250.5, a decimal value,
Now let me try to run this. 250.5. I'm seeing an error, right? We cannot store the decimal value. We can able to store only a number. We can able to store only a number. So that's the reason we have this data type, like byte. So if you take this byte, so what is the range of byte? What is the range of byte they have given? The range of byte is 2 to 255. The range of byte is 2 to 255. Now suppose if I try to store 256. Now let me run this code. I'm seeing an error, right? So then it means that only the range from 0 to 255 that I can store with help of a byte data type. Are you getting my point? Right? The range from 0 to 255, we can able to store with help of byte data type. Now can you see here? We have one more data type called S byte like that, right? We have S byte. The range is minus 128 to 127. Yes or no? Now suppose if I go here, I can put S byte here. Yes or no? I have a S byte, right? S byte. If I give 130, now if you run this code, I'm seeing an error. But suppose if I put 150 and run it, I'm seeing an output, right? So it means that we have a two data type in byte itself. We have one S byte, we have one byte. S byte range from minus 128 to plus 127. Byte is range from 0 to 255. Generally people, right? Listen. Generally people will not go for this S byte and all. Mostly the people will go for byte. But C# introduced a new data type called S byte. Using that, you can store minus 128 to plus 127. Right? So when you have a 200, 201 and all, you can go for byte. Right? But try to always go for byte. I will not use S byte and all. Try to go for byte data type. So what is the range? 0 to 255. But using the byte, can I able to store, say for an example, I have a byte. Here I'm trying to store minus 115. Can I able to store? If you run this, error. Because byte will only have a positive value. 0 to 255. 0 to 255. Note this. Note it down. So we have a byte and S byte. So this range is 0 to 255. And this range is minus 128 to plus 127. Is that okay? Am I clear? Right. Then we'll go for short data type. Let's try to understand short. Can you see here short? Short range is minus 32 768 to 32 767. What is the range of short? Minus 32 768 to 32 767. And what is the range of U short? We have a short called U short. What is the range of U short? Which is 0 to 65 535. 65,535. 65,535. Guys, listen. Here we have 128. Here we have a 127. 0 to 127. It means that also 128, right? 128 plus 128, which is equal to 256. 128 plus 128, which is equal to 256. That's the reason here we have a 0 to 255. இங்க ஒரு 32,768. இங்கேயும் ஒரு 32,767. ரெண்டுத்தையுமே கூட்ட 65,536. 0 to 65,535. மைனஸ்ல வருது அப்படியே இங்க. அதனாலதான் இங்க அன்சைன்டு போட்டிருக்கு, இங்க சைன்டு போட்டிருக்கு. சைன்டுனா நெகட்டிவ் பாசிட்டிவ் ரெண்டுமே இருக்கும். அன்சைன்னா ஒன்லி பாசிட்டிவ் மட்டும் தான் இருக்கும். சைன்டுனா என்ன இருக்கும்? நெகட்டிவ் பாசிட்டிவ் ரெண்டுமே இருக்கும். அன்சைன் அர்த்தம் பாசிட்டிவ் மட்டும் தான் இருக்கும். இப்ப நம்ம ஈஸியாக எழுத முடியல. இதை எப்படி கொண்டு வரதுன்னு கொஞ்ச நேரத்தில் சொல்றேன். இது ரொம்ப சிம்பிள் தான், ரைட்? ஃபார்முலா ஒன்று இருக்கு. அந்த ஃபார்முலா போட்டாங்க நம்பர் வந்துடும். வெயிட் பண்ணுங்க, நான் சொல்றேன். இப்பத்துக்கு ஷார்ட்னா நம்ம என்ன ஸ்டோர் பண்ணலாம்? minus 32,768 to 32,767.
இப்போ அதே நம்ம யூ ஷார்ட் போனா அன்சைன் அர்த்தம். யூனா என்ன அர்த்தம்? அன்சைன்டு. யூனா என்ன அர்த்தம்? அன்சைன்டு. இந்த அன்சைன்டு நம்ம என்ன ஸ்டோர் பண்ண போறோம்? இது ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணுங்க. ஆட் பண்ணது 0 to 32,768 32,768 என்ன வரும்? என்ன சொன்னேன்? 65,000 8 8 16 6 மீதி 1 6 1 7 7 6 13 3 1 8 8 7 15 மீதி 1 5 அப்புறம் 6 இதுதான் 65,536. கரெக்டா? ஓகே. 0 to ரைட். சாரி, 0 இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணிடுவோம். 0 இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது ஒன்று கம்மி ஆயிடும். ரைட், ஃபைன். இது எப்படி வருதுன்னு நான் சொல்றேன். பட் ஆர் யூ கிளியர் சோ ஃபார்? அப்ப இந்த ரேஞ்சை நம்ம ஸ்டோர் பண்ண முடியும். இப்போ எங்கிட்ட ஒரு நம்பர் இருக்கு. கன்சிடர், எங்கிட்ட ஒரு நம்பர் இருக்கு 2555. நம்ம பைட்ல ஸ்டோர் பண்ண முடியுமா? பைட்ல ஸ்டோர் பண்ண முடியாது. பைட்ல நம்ம ரேஞ்ச் என்னதான் 0 to 255 தான் பைட்டுடைய ரேஞ்ச். அப்ப நான் என்ன பண்ணணும்? பைட்டுக்கு போக கூடாது, ஷார்ட்டுக்கு போயிடணும். ஷார்ட்டோட ரேஞ்ச் என்ன? 0 to ஷார்ட்டோட ரேஞ்ச் என்னது? -32,768 to 32,767ல. அப்ப இந்த ரேஞ்சில் இது வந்துடும். அப்ப நம்ம இங்க ஸ்டோர் பண்ண முடியும். 30,000 ஒரு நம்பர் இருக்கு. இது நம்ம என்ன பண்ண முடியும்? இங்க ஸ்டோர் பண்ண முடியும். 65,000 ஒரு நம்பர் இருக்கு. இங்க ஸ்டோர் பண்ண முடியாது. அப்புறம் என்ன பண்ணணும்? அன்சைன்டு போயிடணும். அன்சைன்டு ஷார்ட்டுக்கு போயிட்டா ஐ கேன் ஏபிள் டு ஸ்டோர். சொல்றது புரிஞ்சுச்சா? சைன்டுனா என்ன அர்த்தம்? பிளஸ் மைனஸ். அன்சைன்னா பிளஸ் மட்டும்தான். ஃபைன், நோட் பண்ணிக்க. ஷார்ட் நோட் பண்ணிக்க. தீபக், மகா, முருகேஷ் ஆன்லைன் உங்களுக்கு புரியுமா? அது எஸ் சார். அடுத்து இன்ட். இன்ட்டுடைய ரேஞ்ச் பாருங்க, எவ்வளவு பெரிய ரேஞ்ச் பாருங்க. இந்த மாதிரி நம்பர்லாம் வந்துச்சுன்னா ஹியூஜ் நம்பர். நம்ம நம்பர் ரொம்ப பெருசா இருக்கு. அப்ப நம்ம என்ன பண்ணோம்? we need to go for int. so இது அன்சைன்டு யூ இன்ட்னு இருக்கு. யூ இன்ட்னா என்ன அர்த்தம்? அன்சைன்டு அர்த்தம் பாசிட்டிவ் மட்டும்தான். சோ அன்சைன்டா இருந்தா அதனுடைய ரேஞ்ச் இது. அன்சைன்டு இன்டா இருந்தா அதனுடைய ரேஞ்ச் இது. சைன்டு இன்டா இருந்தா அதனுடைய ரேஞ்ச் இதனுடைய டிவைடட் பை 2 தான் வரும். let me copy this one. ரைட். அபிஷியல் டாக்குமெண்டோட யூஆர்எல் அனுப்புறேன். நீங்க எதுவும் நோட் பண்ண வேண்டாம். வெயிட் பண்ண, நோ இஷ்யூஸ். ஸோ இந்த யூஆர்எல் நான் இந்த நோட் பேட்லேயே போட்டு உங்களுக்கு அனுப்புறேன். நோட் பேட்ல போனீங்கன்னா எல்லா ஆன்சரும். ரைட், ஓகே. ரைட், அடுத்தது லாங். லாங் இன்னும் ஹியூஜ். ரைட், லாங் எங்க இருக்கு பார்ப்போம். இது இருக்கு பாருங்க, லாங். இந்த மாதிரி ஒரு நம்பர்லாம் ரியல் டைம்ல யூஸ் ஆகுறது ரொம்ப கஷ்டம். இவ்வளவு பெரிய நம்பர்லாம் வராது. ரைட், ஒரு வேளை வந்துச்சுன்னா அந்த நீடுக்காக டெவலப் பண்ணி வச்சிருக்காங்க. அதே மாதிரி லாங்னா சைன்டு. லாங்னா என்னது? சைன்டு. அதுவே அன்சைன்டு லாங் இருக்கும்ல. அன்சைன்ட்னா ஒன்லி பாசிட்டிவ். பாசிட்டிவ்னா 0ல இருந்து இதுக்கு டபுள் மடங்கு. ரைட், இந்த மாதிரி 9 + 9 18. ரைட், ஸோ கோ வித் திஸ் ஒன். இந்த மாதிரி ஒரு நம்பர் வரைக்கும் நம்மளுக்கு தேவைப்பட்டுச்சுன்னா we can store it. நம்மளுடைய நம்பர் எப்படி இருக்கோ அதுக்கேற்ற மாதிரி நம்ம டேட்டா டைப்பை சூஸ் பண்ணிக்கணும். 200ன்னு ஒரு நம்பர் இருக்கு, அதை போய் லாங்ல ஸ்டோர் பண்ணக்கூடாது. அவ்வளவு பெரிய மெமரி நம்மளுக்கு தேவையில்லை. நம்மளுக்கு பைட்டே போதும் 200க்கு. 2000ன்னு ஒரு நம்பர் இருக்கு, பைட்ல ஸ்டோர் பண்ண முடியாது. அப்ப அடுத்து என்ன? ஷார்ட்ல ஸ்டோர் ஆக முடியுமான்னு பாத்துக்கணும். ஸ்டோர் ஆக முடிஞ்சா அதே ஸ்டோர் பண்ணிக்கணும். நான் சொல்றது புரிஞ்சுச்சா? 20 லட்சம்னு ஒரு நம்பர் இருக்கு. 20 லட்சம் நம்பர் எதுல வருதுன்னு பார்க்கணும். ஷார்ட்ல வருமா? வராது. அப்ப இன்ட்ல தான் வரும். அப்ப இதை இன்ட்ல போய் ட்ரை பண்ணும். நான் சொல்றது புரிஞ்சுச்சா? ரிமெம்பர், இந்த ஒவ்வொரு டேட்டா டைப்புக்கும் மெமரின்னு ஒன்று இருக்கு. எல்லாமே மெமரி தான். உங்க மொபைல்ல நீங்க ஸ்டோர் பண்ற போட்டோக்கு ஒரு மெமரி இருக்கு, கிலோ பைட். பைட் இருக்கு. மெமரியோட யூனிட் என்னது? பைட். 1 byte is nothing but 8 bit. 1 byte is nothing but 8 bit. ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, இது ஒரு கம்ப்யூட்டருடைய பேசிக். 1 byte is nothing but 8 bit. எப்படி ஒரு மீட்டர் 100 சென்டிமீட்டர்னு சொல்றோமா? ஒரு சென்டிமீட்டர் 1000 மில்லிமீட்டர்னு சொல்றோம். ஒரு கிலோகிராம் 1000 கிராம்னு சொல்றோம். ஆமா தானே? அதே மாதிரிதான்
1 byte is nothing but 8 bit. 1 byte is equal to 8 bit. Memory oda unit enadhu byte or bits da memory oda unit. சரியா? ஒரு பால் லிட்டர்ல அளக்குறோம்ல, பால் லிட்டர்ல தானே அளக்குறோம். அப்ப அதானே அதோட மெமரி, அதோட யூனிட் அதானே. அதே மாதிரி தான் ஒரு மெமரியோட யூனிட் வந்து பைட் ஆர் பிட்ஸ். பைட் ஆர் பிட்ஸ் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. பைட்டுடைய மெமரி என்னன்னு யாராவது கேட்டா மறக்காம யூ ஜஸ்ட் டெல் தம் பைட்டுடைய மெமரி 1 பைட். பைட்டுடைய மெமரி என்னது? 1 பைட். 1 பைட்ல எத்தனை பிட்டு? 8 பிட். சூப்பர். பைட்டுடைய மெமரி யாராவது கேட்டாங்கன்னா யூ ஜஸ்ட் டெல் தம் 1 பைட். 1 byte which is equal to நீங்க சொன்ன 8 bits. ஷார்ட்டோட மெமரி யாராவது கேட்டாங்கன்னா ஷார்ட்டோட மெமரி என்னது? 4 byte. சாரி guys 2 byte. 2 byte என்ன அர்த்தம்? 16 bits. இன்டோடைய பைட் என்ன? 4 byte. அதோட பிட்ஸ் 32 bits. லாங்கோட மெமரி 8 byte which is equal to 64 bits. ஒவ்வொரு டேட்டா டைப்புக்கும் ஒரு மெமரி இருக்கும். ஒவ்வொரு டேட்டா டைப்புக்கும் ஒரு மெமரி இருக்கும். அப்ப நம்ம ஏதோ ஒரு பைட்டெல்லாம் ஏதோ ஒரு டேட்டா டைப்ல யூஸ் பண்ணிட்டு போயிடுவோம். இப்போ வேல்யூ எப்படி இருக்கோ அதுக்கேற்ற மாதிரி யூஸ் பண்ணுவோம். பட் ஜென்ரலா நம்ம டெவலப்மெண்ட்ல போனா இதெல்லாம் பார்க்கணும். டெஸ்டிங் பண்ணும்போது சில பேர் இதெல்லாம் பார்க்கறது. பட் டெவலப்பரா இருக்கும்போது ஒரு அப்ளிகேஷன் டெவலப் பண்றவங்க ப்ராப்பரா டேட்டா டைப்பை சூஸ் பண்ணணும். பட் நான் என்னுடைய கிளாஸ் ஃபுல்லா இன்ட் இல்ல ஷார்ட் ஏதோ ஒன்று அந்த நேரத்தில் என்ன தோணுதோ அதை யூஸ் பண்ணுவேன். But when you work with real time, right, always try to use the proper data type. Proper data type. Now listen. Byte, short, int, long ன்னு சொன்னா இப்போ இந்த நம்பர்லாம் எப்படி வந்துச்சுன்னு புரிஞ்சுப்போமா நம்ம? இந்த நம்பர்லாம் புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு we have one formula. -2 power n minus 1 2. Right? 2 power n minus 1. Sorry, 2 power n minus 1 minus 1. இதான் ஃபார்முலா. இந்த ஃபார்முலால அப்ளை பண்ணா நம்பர் வந்துரும். பாப்போமா? பைட்டுக்கு ஃபர்ஸ்ட் செக் பண்ணுவோம். இங்க என்னன்றது என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா என்னன்றது நம்பர் ஆஃப் பிட். என்னன்றது என்னது? நம்பர் ஆஃப் பிட்ஸ். லெட் மீ செக். மைனஸ் 2 power. ஃபர்ஸ்ட் பைட் எடுத்துப்போம். பைட்டோட நம்பர் ஆஃப் பிட் எவ்வளவு? 8. 8 minus 1. கரெக்டா? 8 minus 1 2 power again 8 minus 1 minus 1. அப்போ minus 2 power 8 minus 1 minus 2 power 7. 2 square 4 2 cube 8 2 power 4 16 2 power 5 32 2 power 6 64 2 power 7 128. அப்போ minus 128 2 127. வந்துச்சா ரேஞ்சு? ரேஞ்சு வந்துச்சா இல்லையா? இப்படிதான் ரேஞ்சு நம்ம கண்டுபிடிக்கணும். இப்படிதான் நம்ம என்ன பண்ணணும்? ரேஞ்சை கண்டுபிடிக்கணும். அதுக்கு அடுத்தது ஒண்ணு கண்டுபிடிப்போம். அடுத்து என்னது? ஷார்ட்டுக்கு போவோம். ஷார்ட்ல என்ன பண்ணுவீங்க? -2 power 2 byte. 2 byte அர்த்தம் 16 16 minus 1 16 minus 1 16 minus 1 15 சொல்ல மாட்டீங்களா? 15 2 power again 15 minus 1 minus 2 power 15 என்னன்னு போட்டு பாத்தீங்கன்னா 32,768 வரும். 32,767 இந்த மாதிரிதான் வரும். ஒவ்வொரு நம்பரும் இந்த ஃபார்முலால அப்ளை பண்ணி தான் கண்டுபிடிச்சிருக்கானுங்க. ரைட்டா? புரிஞ்சா? எப்படி இவ்வளவு இன்டெப்த் தெரிய வேண்டிய அவசியம் கிடையாது. பட் இது இப்படிதான் நடந்திருக்குன்னு நான் சொல்றேன் இந்த விஷயம். யுவர் நேம் இஸ் நந்தினி. கார்த்திக் ரெஃபரன்ஸ்ல நீங்க உங்க கூட அன்னைக்கு ஒரு நாள் ஒரு பையன் வந்தார். அவர் என்ன? நானு கார்த்திக் செக் பண்ணுங்க. யுவர் நந்தினி ரைட்?
Your name? நீங்க என்ன மீட் பண்ணிருக்கீங்களா? கிளாஸ்ல தான் பாத்தீங்கல்ல. யாரோட ரெஃபரன்ஸ் நீங்க? நீங்க இந்த பிளேஸ் ஆகி போனாங்களா? ராஜலட்சுமி. Okay. Your name? Surendra. What you said your name? Devadarshi. Surendra. நீங்க யாரோட ரெஃபரன்ஸ்? நீங்க ரெண்டு பேரும் பொண்ணா சேர்ந்துருக்கீங்க. Your name? Okay. Fine. Are you clear so far? Right. அப்போ மொத்தம் 4 டேட்டா டைப் ஆகுது. பைட் இன்ட்டு ஷார்ட் லாங். பைட்டுக்கு மட்டும் பார்த்துட்டு எஸ் பைட்டு, யூ பைட் இல்லை, எஸ் பைட்டு, எஸ் பைட்டு பைட்டு. ஷார்ட் லாங் இன்ட்டுக்கெல்லாம் பிரச்சனை இல்லை. லாங்கு எஸ் லாங், ஷார்ட் எஸ் லாங், எஸ் சாரி யூ ஷார்ட் இன்ட்டு யூ ஷார்ட், யூ இன்ட்டு. ரைட்டா? அப்போதான் இதை யூஸ் பண்ண மாட்டேன், டேரக்டா இன்ட்டு தான் யூஸ் பண்ணும். பட் யூ ஷுட் அண்டர்ஸ்டாண்ட். ரைட்? இன்னும் கூட சிலது இருக்கு, என் யூனிட் அப்படிலாம் இருக்கு, அதெல்லாம் வேண்டாம் இப்போத்துக்கு. இது போதும். Sorry, clear with what is byte? இதெல்லாம் புரியுதா? Right. இது எல்லாமே we can call it as integral type னுவா. Integral type என்னது? Integer, நம்பர்ல வரதா integral type. நம்பர் ஸ்டோர் பண்றதா integral type. இந்த 4 டேட்டா டைப்ல ஏதோ ஒரு டேட்டா டைப் நீங்க போகலாம் to store your number. இப்போ உங்களுக்கு பூல் தெரியும், இந்த பைட் இன்ட்டு ஷார்ட் லாங் தெரியும். அடுத்த 2 டேட்டா டைப் இருக்கு, float and double. We have a data type called float and double. ஆமா தானே? So float and double எதுக்காக? Float and double ஒரு டெசிமல் வேல்யூ ஸ்டோர் பண்றதுக்காக. நம்ம இது வரைக்கும் டெசிமல் வேல்யூ ஸ்டோர் பண்ணல, அந்த டெசிமல் வேல்யூ ஸ்டோர் பண்ணா we need to go for float and double. Say for an example, I will go to my editor. Here if I write float, f is equal to 25.56 அப்படின்னு கொடுக்குறேன். And I am writing console dot write line. We have to give f. And if you click on run, I am seeing an error. But if I give double, right? If I give double and let me run it, I am seeing 25.56. But float நான் என்ன சொன்னேன்? Decimal value store பண்றதுக்காக தான் சொன்னேன். நான் இப்ப என்ன பண்றேன்? இந்த float கொடுத்துட்டு இந்த லாஸ்டா f மட்டும் சும்மா ஒரு வேர்ட் ஆட் பண்ணனே. f என்ன அர்த்தம்? float. இப்போ நான் ரன் பண்ணி பார்க்கறேன். What I am seeing will see. I see the output, right? என்ன விஷயம்னா பொதுவா டெசிமல் வேல்யூ டிஃபால்ட்டாவே C# பொறுத்த வரைக்கும் இல்ல ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜை பொறுத்த வரைக்கும் அது டபுள் வேல்யூ. டெசிமல் வேல்யூ டிஃபால்ட்டாவே என்னவா அது கன்சிடர் பண்ணுது? டபுள் வேல்யூவா. ஆனா நீங்க என்ன சொல்றீங்க? இது டபுள் வேண்டாம், எனக்கு இந்த நம்பரை ஃப்ளோட்ல ஸ்டோர் பண்ணுன்னு சொல்லணும்னா லாஸ்டா நீங்க என்ன பண்ணிக்கணும்? ஜஸ்ட் ஒரு எஃப் ஆட் பண்ணிக்க வேண்டியதுதான். இங்கெல்லாம் அது ஷோகேஸ் எல்லாம் பண்ணாது, நீங்க ஒரு பண்ண வேண்டிய அவசியம் கிடையாது. Are you getting my point? In default டெசிமல் வேல்யூ என்னன்னு கன்சிடர் ஆகும்? டபுளா கன்சிடர் ஆகும். பட் ஃப்ளோட்டா நீங்க பண்ணணும்னா எஃப்ன்ற வார்த்தையை நீங்க ஆட் பண்ணணும். நீங்க மேபி ஒரு கேள்வி வரும், நான் டபுள் எழுதுறேன், நான் இங்க எஃப்க்கு வெளியே டி எழுதலாமா? Right? We will get the question, right? If I run this code, we'll see what is I'm getting. I can see the output, right? Here also. Yes, sir. எழுதுறேன், ஒன்றும் தப்பு இல்லை. ஆனால் டிஃபால்ட்டாகவே டி எடுத்துக்கும் போது நான் எதுக்கு எழுதுறேன்? ஃப்ளோட் நான் சொல்ல வேண்டிய அவசியம். பட் ஃப்ளோட்டுக்கு அப்படி எடுத்துக்கல, அதனால தான் we are adding f over there. Is that okay? So கவனிங்க, இந்த டபுள் அதுக்குள்ள போனா we have a double, right? Basically, what is the memory size for double? Na 8 byte. Float உடைய memory size என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா 4 byte. ரைட்டா? ஒரு கவனிங்க ஃபர்ஸ்ட். ஒரு டாட்டுக்கு அப்புறமா ஒரு புள்ளி வச்சிடுறீங்களே, புள்ளிக்கு அப்புறமா 6ல இருந்து 9 டிஜிட் வரைக்கும் போலாம் இதுல ஃப்ளோட்ல. பட் டபுள்ல 15ல இருந்து 17 டிஜிட் போலாம் டாட்டுக்கு அப்புறம் நான் சொல்றேன். ஆனா நீங்க டெசிமல்னு ஒரு டேட்டா டைப் புதுசா இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ணாங்க, அதை பயன்படுத்தி 28ல இருந்து 29 டிஜிட் கூட நம்ம போலாம். அது 16 பைட் டெசிமல். சேம் இந்த இடத்துல நான் என்னுடைய ஃப்ளோட் டபுள் மட்டும் இல்ல, I can introduce the decimal data type also. நான் ரன் பண்ணா will I able to see the output? I am seeing error, right? Yeah.
We'll see பார்க்கலாம் இங்க D கொடுத்து பார்க்கலாம் இப்போ still I am seeing an error. Why? Then how to store the decimal value? How to store the decimal value? அப்ப நான் 28 29 கொடுத்தாதான் let me give it. There is a big number, right? I have given decimal. Run it. See how many digits I have added? 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 26 add பண்ணிருக்கனா? இன்னும் add பண்ணிடு. Run. See another. See, can you see here? இதுலயே answer கொடுத்திருக்காங்க. Literal on type double cannot be implicitly converted to the decimal. Use an m suffix to create a literal of this type. Appo, I am writing m here. If I run this code, now I can see the output, right? எப்பமே ஒரு எரர் வந்துச்சுன்னா அதை படிச்சு பார்க்கணும். அந்த எரர்ல கண்டிப்பா ஏதாவது ஒரு சொல்யூஷன் கொடுத்திருப்பாங்க. அதை வச்சுதான் நம்ம கண்டுபிடிக்க முடியும். அப்ப டெசிமல் ஆனா என்ன ஆட் பண்ண சொல்றாங்க? டபுள் m ஆட் பண்ண சொல்றாங்க. டபுள் தான் டிஃபால்ட்டா எடுத்துக்கணும்னு சொன்னேன். அப்ப டெசிமலும் ஃப்ளோட்டும் டிஃபால்ட்டா எடுத்துக்கல. ஃப்ளோட்டுக்கு f, டெசிமலுக்கு m. ஆர் யூ கிளியர் வித் திஸ்? ரைட்? பொதுவா டிஃபால்ட்டா நீங்க ஃப்ளோட் போலாம். ஃப்ளோட்ன்றதா கம்மியான மெமரி, 4 பைட். உங்களுக்கு நிறைய டிஜிட் வருதுன்னா அடுத்து டபுள் ட்ரை பண்ணலாம். இன்னும் நிறைய டிஜிட் வருதுங்க, அப்ப டெசிமலுக்கு போகலாம். சோ நீங்க 3 டேட்டா டைப் பத்தி புரிஞ்சுக்கணும். ஃப்ளோட், டபுள், டெசிமல். ஃப்ளோட்டுடைய சைஸ் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா it will be a 4 byte. 4 byte என்ன அர்த்தம்? 4 into 8, 32 bits. 32 bits. டபுள் டேட்டா டைப் என்ன? 8 byte. 8, 6 byte. 8 byte. 8 into 8, 64. 64 bits. Decimal, 16 byte. 16 byte என்ன அர்த்தம்? 64, சாரி 8 into 16. 8 into 16 என்ன வரும்? 5, 8, 80. 128. 128 bits. So this is you have to remember. 4 byte, 8 byte, 16 byte. அதே மாதிரி 6 to 9 digit வரைக்கும் இருந்துச்சுன்னா go with the float. 6, 15 to 17 இருந்துச்சுன்னா go with the double. 28 to 29 நல்ல ஹியூஜ். இதெல்லாம் ஞாபகம் வச்சுக்க அவசியம் இல்லை. எந்த இன்டர்வியூ கேட்க போறது இல்லை. எந்த இன்டர்வியூ கேட்க மாட்டாங்க. கம்மியான டிஜிட் இருந்தா ஃப்ளோட் போங்க. மிடில் ஒரு அளவுக்கு 10, 15 அப்படி இருந்துச்சுன்னா டபுள் போங்க. ரொம்ப அதிகமா இருக்கு அப்படின்னா யூ கேன் கோ ஃபார் டெசிமல் போங்க. நீங்க இது இப்படி ஞாபகம் வச்சுக்க வேண்டிய அவசியம் கிடையாது. ஃப்ளோட் 15, அதாவது 9க்கு மேல வந்தாவே நீங்க என்ன பண்ணிடணும்? டபுளுக்கு போயிடணும். 17க்கு மேல வந்தாவே என்ன பண்ணிடணும்? டெசிமல் போயிடணும். இல்ல மினிமம் எடுத்துக்கங்க. 6க்கு மேல இருந்தாவே என்ன பண்ணிடுங்க? டபுளுக்கு போயிடுங்க. 16க்கு மேல இருந்தாவே ஃப்ளோட். ஃப்ளோட் வந்து 0ல இருந்து 6 தான். ஆனா அவங்க என்ன சொல்றாங்க? நான் 9 வரைக்கும் கூட சப்போர்ட் பண்ணுவேன்னு சொல்றாங்க. 6ஓ 7ஓ 8ஓ 9 வரைக்கும் கூட சப்போர்ட் பண்ணுவேன்றாங்க. இது வந்து அப்ராக்சிமேட் வேல்யூ. இங்க டில்ட் சிம்பிள் போட்டிருக்காங்க. இப்படி போட்டா என்ன அர்த்தம்னா அப்ராக்சிமேட் வேல்யூ. கரெக்டா சொல்ல முடியல. So they are saying some approximate value. இங்க பாருங்க, அதனாலதான் இந்த ஃபார்முலா அப்ளை பண்ணிருக்காங்க. இந்த ஃபார்முலாவும் ஒரு அப்ராக்சிமேட் ஃபார்முலா தான். அதனாலதான் கரெக்டான வேல்யூ நம்மளால சொல்ல முடியல உங்களால. So that's the reason they are saying it's an approximate value. இங்க பாருங்க, what they have written, double A equal to 12.3. Right? Double A equal to 12.3. When they go for decimal type, right? ஒரு நிமிஷம். டெசிமல் டைப் போகும்போது என்ன ஆட் பண்றாங்க பாருங்க? m ஆட் பண்றாங்க. Are you clear? Suppose integer நம்ம பார்த்தது byte, short, int, long. டெசிமல் நம்ம பார்த்தது float, double, decimal. இந்த டெசிமல் ஜாவால இல்ல, சி ஷார்ப்ல மட்டும் தான் இருக்கு. ஜாவால இல்ல. ஜாவா 11க்கு அப்புறமா இல்ல. ஜாவா 11க்கு முன்னாடி, சாரி ஜாவா 11க்கு முன்னாடி இல்ல. ஜாவா 11க்கு மேல வந்திருக்கலாம். Not sure. But decimal is it is not available in Java, but it is given in C sharp. It is a recent data type. Earlier it was not there. Are you clear? சம மொத்தம் நியூமரிக்கல் டைப் தெரியும், பூலியன் தெரியும், பிளஸ் டெசிமல் தெரியும். லாஸ்டா ஒரு டேட்டா டைப். அந்த டேட்டா டைப் பேரு கேரக்டர். We need to understand what? Character. Char. இங்க பாருங்க, நம்ம பூல் கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டோம். பைட் எல்லாம் கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டோம்.
right? So அப்ப நம்ம கிட்ட இருக்கிறது என்னது? Character மட்டும் தான் இப்ப இருக்கு. So let me click on character. So if we go with the character உடைய சைஸ் என்னன்னு சொல்றாங்க? 16 bit. 16 bit என்ன அர்த்தம்? 2 byte. 16 bit என்ன அர்த்தம்? 2 byte. இந்த கேரக்டர் வச்சு நம்ம என்ன பண்ணலாம்? சிங்கிள் கேரக்டர் ஸ்டோர் பண்ணலாம். சிங்கிள் கேரக்டர் கீபோர்ட்ல இருக்கிற சிங்கிள் கேரக்டர் எந்த கேரக்டர் வேணா ஸ்டோர் பண்ணலாம். Say for an example, I will write character C equal to single character, say A, console dot write line, within that if I write C and click on run, I can see A, right? நான் இந்த இடத்துல போயிட்டு 10 கொடுத்தா இப்ப நான் ரன் பண்றேன். It will give an error. நம்ம சிங்கிள் கேரக்டர் மட்டும் தான் ஸ்டோர் பண்ண முடியும். 1 கொடுத்தா let's try. It is also printing, right? அப்ப கீபோர்ட்ல இருக்கிற எந்த சிங்கிள் கேரக்டர் வேணா ஸ்டோர் பண்ணலாம். Suppose if you want to store question mark, if you want to run, it will also getting print. அப்ப அந்த சிங்கிள் டிஜிட் நம்மளால என்ன பண்ண முடியும்? We can able to store single digit on your keyboard, from your keyboard. Are you clear? Right. This is called character type. So we have a type called character type. We have a type called character type. Using that, we can able to store single digit. How many memory? 2 byte is the memory, which is nothing but 16 bits. என்ன டவுட் இருந்தா கேளுங்க. இது வரைக்கும் என்ன டவுட் இருக்கா பாருங்க. இது வரைக்கும் எந்த டவுட் இருந்தாலும் கேளுங்க. I will explain. ஆன்லைன்ல படிக்கிறவங்களுக்கு ஏதாவது டவுட் இருக்கா இல்ல? No, sir. No, sir. Fine. Listen. Listen. டேட்டா டைப்ல மொத்தம் எத்தனை டேட்டா டைப் இருக்கு? 8. பைட், ஷார்ட், இன்ட், லாங், ஃப்ளோட், டபுள், பூல், கேரக்டர். மொத்தம் 8 டேட்டா டைப் இது வரைக்கும் சொல்லி கொடுத்துருக்கேன். மற்றதெல்லாம் விடுங்க, அன்சைடு, சைன்டு, அதில் கன்ஃபியூஷன் பண்ண வேண்டாம். இப்போத்துக்கு பைட், ஷார்ட், இன்ட், லாங், ஃப்ளோட், டபுள் மட்டும் ஞாபகம் வச்சோம். இஸ் இட் ஓகே? மற்ற டேட்டா டைப்பும் இருக்கு, இல்லைன்னு நான் சொல்ல முடியாது. பைட்டுக்கு வந்து என்னென்ன இருக்கு? எஸ் பைட் இருக்கு, லாங்குக்கு வந்து யூ லாங் இருக்கு, இன்ட்டுக்கு யூ இன்டர் இருக்கு, அந்த மாதிரி இருக்குல்ல, அது அப்படியே இருக்கட்டும். இப்போ அது வேண்டாம் நம்மளுக்கு. So I want to cover a small topic today, one more small topic, which is nothing but operators and expression. C# supporting this many operators, guys. C# supporting okay, this many operator: arithmetical operator, Boolean logical operator, bitwise and shift operator, equality operator, comparison operator, member access. இத்தனை ஆபரேட்டர், எல்லா ஆபரேட்டர்லாம் வேண்டாம், எது தேவையோ அதை நம்ம பார்த்தோம், ரைட்? ஸோ லெட் மீ ஓப்பன் திஸ். ஆபரேட்டர்னா என்ன? டேட்டா டைப்னா என்னன்னு புரியுமா? ரைட், டேட்டா டைப்னா ஜஸ்ட் ஒரு டேட்டாவுடைய டைப்பை டிபெண்ட் பண்றது தான் டேட்டா டைப். அதுதான் நம்ம 8 டேட்டா டைப்பை பார்த்தோம். இப்போ 8 டேட்டா டைப்பை பார்த்தோம், 9 பார்த்தோம்ல, டெசிமல் வேற பார்த்தோம்ல, ரைட்? ஓகே, ஆபரேட்டர்ஸ். இந்த ஆபரேட்டர்ஸ் எடுத்துட்டீங்கன்னா, ஆபரேட்டர் இந்த கார்லாம் ஆபரேட்டர் கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? கார், ஒரு மிஷின் பண்றவங்கலாம் ஆபரேட்டர் இல்ல? அதே மாதிரிதான் பொதுவா இந்த ஏ
b இதெல்லாம் நம்ம வேரியபிள்னு சொல்லுவோம்ல, வேரியபிளுக்கு இன்னொரு பேர் இருக்கு which is called operands அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. operands 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 என்ன அர்த்தம்? வேரியபிள் தான் operands. ஏன் அது operands ன்னு சொல்றாங்க தெரியுமா? say for an example a plus b அப்படின்னு நான் யூஸ் பண்றேன். அப்படின்னா என்ன பண்றேன்? ஏவையும் பியையும் நான் அடிஷன் பண்றேன்னு அர்த்தம். கரெக்டா? அடிஷன் பண்றேன்னு அர்த்தம். இதுதான் ஒரு ஆபரேட்டர். அந்த ஆபரேட்டர்ல இந்த வேரியபிள் ஒரு ஆபரேஷனை பெர்ஃபார்ம் பண்ணது இல்ல, அதனால அது ஆபரன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க. நான் சொல்றது புரியுதா? அந்த ஆபரேஷன்ல அந்த வேரியபிள் ஒரு ஆபரேஷனை பெர்ஃபார்ம் பண்ணது இல்ல, அதனால அதுக்கு பேர் ஆபரன்ஸ். அது விடுங்க, அது பிரச்சனை கிடையாது. அப்ப இங்க யார் ஆபரேட்டர்னு சொல்றேன்? இந்த பிளஸ்ன்றது தான் ஆபரேட்டர். இந்த பிளஸ், மைனஸ், ஸ்டார், டிவிஷன், மாடுலோ இது எல்லாமே ஆபரேட்டர். என்ன ஆபரேட்டர் நீங்க என்ன கேட்டீங்கன்னா அரித்மெட்டிக் ஆபரேட்டர். என்ன ஆபரேட்டர் இந்த ஆபரேட்டர்லாம்? அரித்மெட்டிக்கல் ஆபரேட்டர். நம்ம நார்மலா யூஸ் பண்றது இல்ல மேத்தமெட்டிக்ஸ்ல, பிளஸ் மைனஸ், பெருக்கல், வகுத்தல், இல்ல மாடுலோ, இதெல்லாம் என்னது? arithmetical operator. So if you open this arithmetical operator, can you see here? எங்க வருது பாருங்க. பிளஸ், மைனஸ், மல்டிபிகேஷன், டிவிஷன், மாடுலோ, மாடுலோ வருது பாருங்க, ரிமைனிங் ஆபரேட்டர் மாடுலோ, இது எல்லாமே என்னன்னு சொல்றாங்க? arithmetical operation. சரி, என்ன சொல்ல வர? லிசன், வெரி சிம்பிள். இப்போ ஃபார் an எக்ஸாம்பிள் என்கிட்ட ஒரு ரெண்டு டேட்டா இருக்கு. பைட் b1 is equal to 10 அப்படின்னு இருக்கு. பைட் b2 is equal to 20 அப்படின்னு இருக்கு. இப்போ நான் என்ன பண்றேன்? கன்சோல் டாட் ரைட் லைன் within that I am writing b1 plus b2. if you run this, can you see here 30? அப்ப இந்த பிளஸ்ன்றதா என்னது? ஒரு arithmetical operator. Suppose if you want to do the division, I can write console dot write line within that b1 minus b2 ன்னு எடுத்துருக்கேன். So if you run this code, error, why? Semicolon யூஸ் பண்ணிட்டேன். Now if you run this code, என்னாச்சு? கரெக்ட் தான். அடுத்த லைன்ல பிரிண்ட் ஆகணும், அதே லைன்ல பிரிண்ட் ஆகும். எஸ் ஆர் 30 10 மைனஸ் 20 என்னது? -10. அடுத்த லைன்ல பிரிண்ட் ஆகல, அதே லைன்ல பிரிண்ட் ஆகும். பட் பரவாயில்ல, அது குட். So let me copy this. Once again I can put it b1 star b2. 10 × 20 200 இல்ல? 10 × 20 happen. Okay, run this. Post website. Yeah, 200, right? So suppose if you put slash, இப்ப யார் கரெக்ட் ஆன்சர் சொல்றீங்க பாப்போம். சொல்லுங்க பாப்போம். என்ன அவுட்புட் வரும்? Let me copy and then put it here. Here I can put slash. What is the output? 0.5. Nope. சரி, நான் என்ன பண்றேன்? ஈஸியா ஆக்குறேன். 50. இப்ப சொல்லுங்க பாக்கலாம். 50 20. What is the output? இது ரொம்ப சிம்பிளா ஆக்குறேன். 5 2. Now tell me what is the output? 1. 2.5. 2.5. Let's see. So ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, you will get the quotient. வகுத்தல் தெரியுமா உங்களுக்கு? என்ன பண்ணுவோம் சின்ன வயசுல? ஒன்று எழுதுவோமா? இடத்துல will see 5. இந்த இடத்துல we will write 2. 2 2s are 4. ரிமைண்டர் 1. அதுக்கப்புறம் வகுக்க முடியாதுல்ல? இந்த ஸ்லாஷ் போட்டா it will give you quotient. quotient ஈவு, தமிழ்ல ஈவு அவுட்புட்டா கொடுக்கும். நான் சொல்றது புரிஞ்சுச்சா? நான் அதுவே if I write
B1 modulo 2. It will give you remainder. What is the remainder? 1. What is the remainder? Remainder is 1. அதான் இந்த ஸ்லாஷுக்கும் மாடுலுக்கும் இருக்கிற வித்தியாசம். ஸ்லாஷ் என்ன பண்ணும்? கோஷன்ட்ட கொடுக்கும். மாடுலோ என்ன பண்ணும்? ரிமைண்டர் கொடுக்கும். நீங்க சொல்லுங்க பார்க்கலாம். இப்போ 53. இப்ப சொல்லுங்க பார்க்கலாம். என்ன அவுட்புட் வரும்? மேக்ஸ்ல வீக் ஆனீங்களா? 26 × 2 52 இல்ல? அப்ப கோஷன் என்னது? 26. கோஷன் என்ன? ஏன் எப்படி பாக்குறீங்க? மேக்ஸ் டீச்சர் பிடிக்காது, அதனால என்ன பிடிக்காது. மேக்ஸ்லாம் வேண்டாம். 26 × 2 52 தானே? கோஷன் தானே 26. ரிமைண்டர் 1. இப்ப சொல்லுங்க பார்க்கலாம். 47. என்ன அவுட்புட்? 23. 23 1ல. குட். இப்ப சொல்லுங்க பார்க்கலாம். இப்ப என்ன? 1 2ஆல வகுக்க முடியாது. அப்ப கோஷன் என்ன இருக்கும்? 0ன்னு போடுவீங்களா? அப்ப கோஷன் என்னது? 0. கோஷன் என்னது? 0. ரிமைண்டர் என்னது? ரிமைண்டர் 1. பாருங்க, 0.5ல டெசிமலே கிடையாது. டெசிமலை பத்தி நான் பேசவே இல்லையே. டெசிமலே வரக்கூடாது. இந்த வகுத்துல எங்க டெசிமல் வரும்? சொல்லுங்க பார்க்கலாம். டெசிமல் எங்க போகும்? கொல்லி வகுக்கு முன்ன அப்படியே ஸ்டாப் பண்ணிடுறோம் தானே. இது எப்படி நான் ஞாபகம் வச்சுக்கணும்னா, எப்ப வந்து நியூமரேட்டர் டினாமினேட்டரை விட கம்மியா இருக்கோ, நியூமரேட்டர் டினாமினேட்டரை விட கம்மியா இருக்கோ, தொகுதி பகுதின்னு தமிழ்ல. எப்ப தொகுதியை விட பகுதி கம்மியா இருக்கோ, எது கம்மியா இருக்கும்? தொகுதி கம்மியா இருக்கும், பகுதி அதிகமா இருக்கும். அப்படி இருந்துச்சுன்னா நீங்க ஸ்லாஷ் போட்டா 0 தான். ஸ்லாஷ் போட்டா 0 தான். பர்சன்டேஜ் போட்டா நியூமரேட்டர். பர்சன்டேஜ் போட்டா நியூமரேட்டர். என்ன சொல்ல வரேன்னா, இப்போ ஒருவேளை 500 டிவைடட் பை 5 லட்சம் ஏதோ ஒரு நம்பர் இருக்கு. நீங்க நியூமரேட்டர் எப்ப சின்னதா இருக்கு, டினாமினேட்டர் எப்ப பெருசா இருக்கோ அப்பவே நீங்க 0ன்னு முடிவு பண்ணிடலாம். ஸ்லாஷுக்கு என்ன வரும்? 0 வரும். ஆனா பர்சன்டேஜுக்கு என்ன வரும்? நியூமரேட்டர். நியூமரேட்டர் என்னது? 500. இதை ஞாபகம் வச்சு நான் மட்டும் போத்து. இதை ஞாபகம் மட்டும் you have to keep it. Say, நான் இங்கே ரைட் பண்ற மாதிரி console dot right line, run it. Can you see here? இதுவாது ஒரு நிமிஷம், let me run it. ஒரு நிமிஷம் இப்ப ரன் பண்ணு. இது என்னது? ஸ்லாஷ். let me copy. இந்த வெப்சைட் கரெக்டா இல்ல, நீங்க என்ன பண்ணுங்க, I will go to another website. Google. என்ன பண்ணலாம்? C# இன்டாரு. No. So this one, yep. இங்க ஒரு editor இருக்கு. Let me copy. எங்க இருக்க ரன் இது எக்ஸிபிள். Can you see what is the problem? Compilation failed. எங்க ஃபெயில் ஆயிருக்கு பாருங்க. எங்க ஃபெயில் ஆயிருக்கு? ஒரு curly braces miss. Right? 0 and 500 I can do this. அப்ப இது மாதிரி தான் நம்ம என்ன பண்ணணும்? You have to work with the arithmetical operator. ஸ்லாஷுக்கும் மாடுலுக்கும் என்ன வித்தியாசம் புரிஞ்சுச்சா? இப்ப கிட்ட சொல்லுங்க பார்க்கலாம். 200 divided by 536. ஸ்லாஷ் என்ன அவுட்புட் கொடுக்கும்? 0. பர்சன்டேஜ் மாடுலோ 200.
கோஷன்ட் அவுட்புட்டா கொடுக்கும். ஃபைன். அரித்மெட்டிக்கல் ஆபரேட்டர் புரியுமா? எனி கொஸ்டின் ஆன் அரித்மெட்டிக்கல் ஆபரேட்டர், பிளஸ் மைனஸ் ஸ்டார் ஸ்லாஷ் மாடல், இதை என்ன சொல்லி தர வேண்டியது இருக்கா? எவ்ரிவன் கிளியர்? ரைட். ஆன்லைன் இருக்கிறவங்களுக்கு புரிஞ்சிச்சு அது? எஸ் ஆர்? Yes, sir. அடுத்த ஆபரேட்டர், we have a operator called logical operator. என்ன ஆபரேட்டர்? லாஜிக்கல் ஆபரேட்டர். லாஜிக்கல் ஆபரேட்டர்ல ரொம்ப முக்கியமான ஆபரேட்டர் அண்ட் ஆபரேட்டர். லாஜிக்கல் அண்ட் ஆபரேட்டர். அதே மாதிரி லாஜிக்கல் ஆர் ஆபரேட்டர். அதே மாதிரி லாஜிக்கல் நாட் ஆபரேட்டர். அப்ப லாஜிக்கல் ஆபரேட்டர் மொத்தம் 3 ஆபரேட்டர். லாஜிக்கல் அண்ட், லாஜிக்கல் ஆர், லாஜிக்கல் நாட். லாஜிக்கல் அண்ட் ஆபரேட்டர், லாஜிக்கல் ஆர் ஆபரேட்டர், லாஜிக்கல் நாட் ஆபரேட்டர். லாஜிக்கல் அண்ட் ஆபரேட்டர்னா என்ன? அண்டுனா என்னது? அண்ட் ஆபரேஷன். அண்டுனா என்ன? இங்கிலீஷ்ல போடுறேன் அண்டு, அதுவா? what is and? அண்டு கேட் கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? அண்டு கேட்னு ஒண்ணு இருந்துச்சு. யாரெல்லாம் ஈசி டிபார்ட்மெண்ட் வச்சது? அண்டு கேட் என்னது? அது அண்டு கேட் அடிஷனா பண்ணும். ஆர் கேட் தான். ஆர் கேட். ஓகே. நாட் கேட் அது இது. நீ இப்படி தானே போன கம்பெனில அது இல்லைன்னா இது பேசிட்டு வெளியே வந்தேன். என்னன்னு பேசுறேன்? அது இல்லைன்னா இது கூட யாராவது பை சொல்லுவாங்க? நடுவில் கொஞ்சம் அப்படித்தானே சொல்ல ஆன்சர். அது இல்லைன்னா இது. சரி. அண்ட் ஆபரேஷன்னா என்ன? அண்ட் ஆபரேஷனா மல்டிபிகேஷன், அடிஷன் இல்லை. அண்ட் ஆபரேஷன் ஆனது மல்டிபிகேஷன். ஆர் ஆபரேஷன் ஆனது அடிஷன். நாட்டு கேட்டானது இன்வர்ஷன். நாட்டு கேட்டானது இன்வர்ஷன் ஆர் கன்வர்ஷன், எதனா வச்சுக்க. சி, இது எப்படி புரிஞ்சுக்கிறது? 0 இன்புட்டா இருந்தா அண்டு கேட்ல இப்படி சொன்னா புரியுமா? வேண்டாம். என்ன பண்ற? ட்ரூன்னு இன்புட்டா இருந்துச்சுன்னா அவுட்புட் ட்ரூ. இன்புட் ட்ரூ ஃபால்ஸா இருந்துச்சுன்னா அவுட்புட் ஃபால்ஸ். இன்புட் ஃபால்ஸ் ட்ரூன்னு இருந்துச்சுன்னா அவுட்புட் ஃபால்ஸ். இன்புட் ஃபால்ஸ் இருந்துச்சுன்னா அவுட்புட் ஃபால்ஸ். அப்ப அண்டு கேட் என்ன பண்ணுனா, 2 இன்புட்டுமே ட்ரூவா இருந்தா மட்டும்தான் அவுட்புட் ட்ரூ. மற்றபடி எந்த காம்பினேஷனுக்கு அவுட்புட் என்னதான் கொடுக்கும்? ஃபால்ஸ். அதுவே ஆர் கேட் என்ன பண்ணு தெரியுமா? ட்ரூ இருந்தா ட்ரூ, ட்ரூ ஃபால்ஸ் இருந்தா ட்ரூ, ஃபால்ஸ் ட்ரூ இருந்தா ட்ரூ, ஃபால்ஸ் இருந்தா ஃபால்ஸ். ஏதாவது ஒரு ட்ரூ இருந்தா கூட ட்ரூ. ஏதாவது அட்லீஸ்ட் ஒரு ட்ரூ இருந்தா கூட ட்ரூ. அது ஆறு கேட். நாட்டு கேட்டா என்னன்னா, ஒரு இன்புட் தான் நாட் கேட். நாட்டு கேட்டுக்கு இன்புட் எத்தனை இன்புட்? ஒரு இன்புட். ட்ரூ இன்புட்டா கொடுத்தா ஃபால்ஸ் அவுட்புட்டா கொடுக்கும். ஃபால்ஸ் இன்புட்டா கொடுத்தா ட்ரூ அவுட்புட். நீங்க கேட் இன்டர்வியூல சொல்லிடாதீங்க. கேட்ன்றது ஜஸ்ட் ஈஸியை படிச்சு உங்களுக்கு தெரியுமேன்றதுக்காக சொன்னேன். நீங்க ஆர் லாஜிக்கல் ஆபரேட்டர், அண்ட் லாஜிக்கல் ஆபரேட்டர், நாட் லாஜிக்கல் ஆபரேட்டர்னு சொல்லுது. லாஜிக்கல் அண்டுனா 2 இன்புட்டுமே ட்ரூவா இருந்தா மட்டும் தான் அவுட்புட் ட்ரூ. லாஜிக்கல் ஆர் ஆபரேட்டர்னா ஏதாவது ஒரு இன்புட் ட்ரூவா இருந்தாவே அவுட்புட் ட்ரூ. லாஜிக்கல் நாட் அதான் ட்ரூ கொடுத்தா ஃபால்ஸ், ஃபால்ஸ் கொடுத்தா ட்ரூ. புரியுச்சா? புரியல? இந்த 3 ஆபரேட்டர். இப்ப போய் பார்ப்போம். சி, என்னுடைய கோட் இருக்கு, கவனிங்க. லிசன். ஓகே, இதெல்லாம் மூவ் பண்ணுங்க. சி, எங்கிட்ட புல் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ட்ரூ அப்படின்னு எழுதியிருக்காரு. புல் ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு ட்ரூன்னு எழுதிருக்கு. இப்ப console dot write line, within that I'm writing x. அண்டுன்னு சொல்றேன் லாஜிக்கல் அண்டு. அதனுடைய சிம்பிள் என்னன்னா ஆம்பர்சன். அதோட சிம்பிள் என்னது? ஆம்பர்சன். நீங்க எங்கேயாவது பாத்தீங்கன்னா லாஜிக்கல் அண்டுன்னு அர்த்தம். எப்படி பிளஸ் மைனஸ் ஸ்டார் டிவிஷன் பர்சன்டேஜ் வந்து அரித்மெட்டிக்கல் ஆபரேட்டர்.
அது மாதிரி ஆம்பர்சன் ஆம்பர்சன் அர்த்தம் லாஜிக்கல் அண்ட் ஆப்ரேட்டர்னு அர்த்தம். ஒய் அப்படின்னு கொடுத்து இப்ப நான் ரன் பண்ணி பார்க்கிறேன். Can you say I'm seeing an error because semicolon add பண்ணு. So once again I will run this code. Is it true, right? ஆமா தானே? ஆமாவா இல்லையா? ஏன் ட்ரூ? ஏன்னா ரெண்டுமே இன்புட் ட்ரூவா கொடுத்துருக்கு. ஒருவேளை நான் ஒரு ட்ரூ ஒரு ஃபால்ஸ் கொடுத்திருந்தா என்னுடைய அவுட்புட் என்னதான் வந்திருக்கும்? ஃபால்ஸ் தான் வந்திருக்கும். ஆமா தானே? நான் ஒருவேளை இந்த இடத்துல ஆர் ஆபரேட்டர் அப்ளை பண்ண நினைக்கிறேன். ஆர் ஆபரேட்டர் என்னது? பைப் சிம்பிள் யூஸ் பண்ணும். 2 டைம் பைப்பு, 2 டைம் அண்டு சிம்பிள் யூஸ் பண்ணா அண்டு ஆம்பர்சன், 2 டைம் பைப் சிம்பிள் யூஸ் பண்ணா 6. இப்ப நீங்க ரன் பண்ணுங்க, ஒரு ட்ரூ இருந்தாவே அவுட்புட் என்ன கிடைக்கும்? ட்ரூ தான் கிடைக்கும். இது புரியுமா? இது லாஜிக்கல் ஆர். அடுத்து என்ன ஆபரேட்டர் இருக்கு? நாட் ஆபரேட்டர் சொல்லி கொடுத்து அதுக்கு இன்புட்டே மொத்தம் ஒண்ணுதான். இந்த ஒரு இன்புட்டை மட்டும் எடுத்துக்கிறேன். சே ஃபார் an எக்ஸாம்பிள், இந்த எக்ஸ் இருக்குல்ல, இந்த எக்ஸுக்கு முன்னாடி இந்த மாதிரி ஒரு நாட் சிம்பிள் ஆட் பண்ணும். இது பார்த்துருக்கீங்களா நீங்க? இந்த மாதிரி சிம்பிள் பார்த்ததுல உங்க கீபோர்ட்ல 1க்கு மேல இருக்கும். ஷிஃப்ட்டை பிடிச்சி 1 கொடுத்தீங்கன்னா வரும். இது நாட் ஆபரேட்டர். இந்த நாட் ஆபரேட்டர் நான் இப்ப ரன் பண்றேன். ஃபால்ஸ். ஒருவேளை நான் ஃபால்ஸ்ன்னு கொடுத்தா எரர். Is that okay? புரியுமா? இந்த 3 ஆபரேட்டரும் அண்ட் ஆபரேட்டர், ஆர் ஆபரேட்டர், டாட் ஆபரேட்டர். அண்ட் ஆபரேட்டர் என்ன பண்ணும்? ரெண்டுமே ட்ரூவா இருந்தா மட்டும்தான் அவுட்புட் ட்ரூ. ஒரு ட்ரூ இருந்தாவே அவுட்புட் ட்ரூ வந்து லாஜிக்கல் ஆபரேட்டர். அடுத்தது நான் ட்ரூ கொடுத்தா ஃபால்ஸ், ஃபால்ஸ் கொடுத்தா ட்ரூ. இன்வர்ஷன் நோட் பண்ணிக்க. லாஜிக்கல் அண்ட் ஆபரேட்டருக்கு சிம்பிள் என்ன? ஆம்பர்சன்ட் ஆம்பர்சன்ட். லாஜிக்கல் ஆர் ஆபரேட்டருக்கு பைப் சிம்பிள், பைப் லைன்ல பைப் சிம்பிள். நாட் ஆபரேட்டர் this one, not symbol, right? Good for you. போன்லாம் வெளியே போய் பேசணும், கிளாஸ் ரூம்ல பேசக்கூடாது. வெளியே போய் பேசணும். ஃபைன், டன், ரைட், கிளியர். ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்க. இது இதை மட்டும் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்க. லைக் வாட் எவர் தே ஹவ் கவர்ட். 8 டேட்டா டைப் சொல்லி கொடுத்துருக்கோம். 9 பைட், ஷார்ட், இன்ட், லாங், ஃப்ளோட், டபுள், கேர், பூலியன், டெசிமல். அதுக்கப்புறமா அதுல இருக்கிற அன்சைடு எல்லாமே பாருங்க. அலாங் வித் தட் ஆபரேட்டர்ல அரித்மெட்டிக்கல் ஆபரேட்டர், லாஜிக்கல் ஆபரேட்டர் மட்டும். என்ன மாதிரி நீங்களும் என்ன பண்ணுங்க, இப்பத்துக்கு கூகுள்ல போயிட்டு C# ஆன்லைன் எடிட்டர்னு கொடுத்து ஏதாவது ஒரு URL கிளிக் பண்ணி ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்க. அந்த இடத்துல ஃபியூச்சர் போகும்போது நம்ம சாஃப்ட்வேர் இன்ஸ்டால் பண்ணி தான் பண்ணணும். இந்த மாதிரி ஆன்லைன் எடிட்டர்லாம் யூஸ் பண்ண முடியாது. ரியல் டைம்ல எந்த ஆன்லைன் எடிட்டர்லாம் யூஸ் பண்ணி கோட் எழுத மாட்டாங்க. நம்ம லோக்கல்ல செட்டப் பண்ணணும், நம்ம லேப்டாப்ல செட்டப் பண்ணணும், ரைட்? C# டவுன்லோட் பண்ணணும். அலாங் வித் இந்த விஷுவல் ஸ்டுடியோ கோடில் ஏதாவது ஒரு எடிட்டரை நம்ம டவுன்லோட் பண்ணி தான் கோடு எழுதணும். நான் ஏன் இப்போ இதை பண்ணிட்டு இருக்கேன்? இப்போ ஜஸ்ட் பேசிக்ஸ் தான் நடத்திட்டு இருக்கேன், அதனால ஆன்லைன் எடுத்துட்டு இருக்கேன். பட் ஏன் நம்ம லோக்கல்ல போய் எழுதணும்? அப்பதான் கோட் எப்பவுமே சேவ் ஆயிட்டு இருக்கு. இப்போ எழுதுன கோட்ல எங்க போச்சு? காத்தோட போச்சு இல்ல. அந்த கோட்ல நம்ம எப்பவுமே நம்ம மிஷின்ல இருக்கணும். என்ன பண்ணணும்? We have to download some software. From there we have to write the code, right? So that we'll discuss in next session. So please follow from tomorrow onwards. 11 follow பண்ணுங்க. I also try to start 11 AM, right? Any question till here? இது வரைக்கும் நடத்துறதுல ஆப்ஜெக்ட் ஓரியன்டட் ப்ரோக்ராமிங் இந்த 6 கான்செப்ட் படிச்சு பாத்தீங்களா? புரிஞ்சுச்சா? ஆப்ஜெக்ட், கிளாஸ், இன்ஹெரிட்டன்ஸ், பாலிமார்பிசம், அப்ஸ்ட்ராக்ஷன், என்கேப்சுலேஷன்.
Then okay. Online doubt இருக்கா இது வரைக்கும் நடத்துறதுல? No, sir. No, sir. Then okay. We'll see tomorrow. Thank you. Bye.